ஓம் ஹர ஹர நம பார்வதி பதஜே. தென்னாருடைய சிவனே போற்றி. ஸ்ரீ சித்தி விநாயகமூர்த்திக்கு, ஆதி குருநாத சுவாமிக்கு, ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பகவானுக்கு, சத்குருநாத மகாராஜுக்கு. இந்த விசேஷமான சாதுர்மாசிய புண்ணிய காலத்திலே ஆதிகுரு ஸ்ரீ பிரக்ஞா தட்சிணாமூர்த்தி முதலான குருநாதர்களுக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்வதும் குருநாதர்களுக்கும் சாதுக்களுக்கும் சேவை செய்வதும் சிவபுண்ணியங்களாகும். பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜியின் பரம அனுகிரகத்துடன் அவர்கள் அருள் வழிகாட்டுதல் வண்ணம் நடைபெறுகின்ற ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை மற்றும் ஸ்ரீகுரு பாதுகா பூஜைகளை தரிசனம் செய்து குருவருளும் திருவருளும் பெற்று பேரின்பமடைய பிரார்த்திக்கின்றோம். இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை, சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் குருகாணிக்கை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ வேலுச்சாமி சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் மதுரை, ஸ்ரீ கார்த்திக் குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீமதி ஜெயலட்சுமி குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீமதி ராஜேஸ்வரி குடும்பத்தினர் பெங்களூர் மற்றும் ஸ்ரீ மாதவன் குடும்பத்தினர் பெங்களூர். ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ குரவே தத்தாத்ரேயாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ சாரதாஜை நமஹ. ஓம் மாதா பித்ருभ्यां நமோ நமஹ. ஓம் இஷ்டதேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் திக்தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் சமஸ்த த்ரேத்ரிம்சத்கோடி தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் கங்காதி நதநதி தீர்த்தக்ஷேத்திர தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் ஆதித்யாதி நவகிரக தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் வாஸ்துபுருஷாய நமோ நமஹ. ஓம் கிருஹதேவி நமோ நமஹ. ஓம் கோமாத்ரே நமோ நமஹ. ஓம் ஸ்தாவர ஜங்கமேभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் பிராமணேभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் சத்புருஷேभ्यो நமோ நமஹ. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோபிராமணஹிதாய ஜெகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षेद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभे दिने शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतपराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये मङ्गलकर श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणाजने वर्षऋतो सिंहमासे कृष्णपक्षे मङ्गलप्रथम्यां शुभतिथो भौमवासरयुक्तायां शतभिषक् नक्षत्रयुक्तायां शुभयोग शुभकरण एवं कोन विशेषेण विशिष्टायामस्यां वर्तमानाय मङ्गलकर प्रथम्यां शुभतिथोस्य देवदेवस्य महादेवस्य विनायकादि सपरिवार सहित आदिगुरु श्री प्रज्ञा दक्षिणामूर्ति अनुग्रह प्रसार सिद्ध्यर्थं श्री दत्तात्रेय सद्गुरूणाम अनुग्रह प्रसार सिद्ध्यर्थं श्री चिद्भवानन्दाश्रमति नामाङ्कितस्य एतस्य संस्थापनस्य आचार्यवर्याणां पूर्वफल्गुणी नक्षत्रे सिंहराशो जातानां श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूत महास्वामिनाम् अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं स्वामिभिः संकल्पित सर्वेषां जनानां धर्मानुष्ठान शांतिपूर्वक परिपूर्ण आनंद सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् आश्रमे विद्यमानानाम् अन्तेवासीनां मुमुक्षूणां जिज्ञासूनां ब्रह्मविचारशीलानां एतपाठशालायां सर्वेषां विद्यार्थीनाम् अध्यापकानाम् आश्रमकार्यालय निर्वाहकानाम् आश्रमे कैङ्कर्यपराणां वेदान्तशास्त्र प्रचार धर्मस्थापनस्य श्री दक्षिणामूर्ति सेवा समितेश्च धर्मश्री शाश्वत क्षेमनिधि दानशीलानां च आदिगुरुसेवानिधि दानशीलानां च श्रीगुरुसेवानिधि दानशीलानां च श्री दत्तात्रेय पादुका पूजामुद्दिश्य धनोपकारीणां कौशिकगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशुजातस्य चन्द्रशेखरशर्मणः मखानक्षत्रे सिंहराशुजातायाः राजलक्ष्मीनां याः नैद्रवकाशिपगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशुजातस्य वैदीश्वरशर्मणः उत्तरप्रोषपदानक्षत्रे मीनराशोजातायाः गीताञ्जलिनाम्याः पूराषाढानक्षत्रे धनुराशो जातायाः मीरानाम्याः वादलगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुणीनक्षत्रे कन्याराशोजातस्य वैद्यनाथशर्मणः उत्तरफल्गुणीकन्याराशोजातायाः दीपाञ्जलिनाम्याः अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशोजातस्य शिवसहस्रशर्मणः
वेलट्टिगोत्रोद्भवस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशौ चन्द्रशेखरनामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशौ जातायाः कलानाम्याः रेवतीनक्षत्रे मीनराशौ जातायाः शान्तिनी नाम्याः कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य पूर्वपुरुषपदानक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य कार्तिकशर्मणाः मघानक्षत्रराशौ जातस्य वेङ्कटरामकृष्णशर्मणाः पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुराशौ जातायाः भानुप्रधानाम्याः कौशिकगोत्रोद्भवस्य शविष्ठानक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य वैद्यनाथशर्मणाः रेवतीनक्षत्रे मीनराशौ जातायाः जयलक्ष्मीनाम्याः सदभिषेकनक्षत्रे कुम्भराशौ जातायाः पूरणीकामाक्षीनाम्याः स्वातीनक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य वेङ्कटरमणशर्मणाः रेवतीनक्षत्रे मीनराशौ जातायाः मङ्गलं नाम्याः आत्रेयगोत्रोद्भवायाः श्रीविष्ठानक्षत्रे कुम्भराशौ जातायाः राजेश्वरीनाम्याः श्रीवत्सगोत्रोद्भवायाः कृत्तिकानक्षत्रे मेषराशौ जातायाः सीतालक्ष्मीनाम्याः काश्यपगोत्रोद्भवस्य रोहिणीनक्षत्रे वृषभराशौ जातस्य माधवशर्मणाः महादेवशर्मणाः रोहिणीनक्षत्रे ऋषभराशौ जातायाः धृतिलक्ष्मीनाम्याः पुष्यानक्षत्रे कर्कटकराशौ जातायाः लक्ष्मीमहादेवन्नाम्याः सुविष्ठानक्षत्रे मकरराशौ जातस्य सूर्यनारायणशर्मणाः एतेषां सर्वेषां सहकुटुम्बानां कलशपूजा कलशं गन्धपुष्पाक्षरैः अलङ्कृत्य ओम गंगाजी नमः ओम यमुनाजी नमः ओम गोदावरी नमः ओम सरस्वती नमः ओम नर्मदाजी नमः ओम सिन्धवे नमः ओम काव्येर्जी नमः ओम सप्तसमुद्रदेवताभ्यो नमो नमः कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठेरोदशमाश्रिताः मूले तत्त्वस्तो ब्रह्मा मध्ये मातुगणा स्मृताः कुक्षौतसागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो धैजुर्वेद सामवेदोऽपि सर्वणः अंगे सीता सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः आयान्तु श्री दत्तात्रेयपादुकापूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। शङ्खपूजा शङ्खं प्रक्षाल्य शङ्खं जलेन पूरयित्वा ओम पांचजन्याद्महे पापमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ओम पांचजन्याद्महे पापमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ओम पांचजन्याद्महे पापमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् शङ्खं देवतायाः पुरतः संस्थाप्य विघ्नेश्वरपूजा गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः शिरसादनमस्मिन् बिम्बे श्रीमहागणपतिं ध्यायामि श्रीमहागणपतिमावाहयामि श्रीमहागणपतये नमः रत्नमय सिंहासनं समर्पयामि दिव्यगन्धान् धारयन्तस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः अक्षतान् समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि। ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम बोधराज नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम गणाधिपाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचन्द्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम कर्दुण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरम्बाय नमः ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः। श्रीमहागणपतये नमो नमः। नानाविधपरिमळ पत्रपुष्पार्चनपूजां समर्पयामि। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय गदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुदाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। महागणपतये नमो नमः। मङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि। जय दिगंबर महास्वामिन् पीतकौशेयवस्त्रकं रञ्जितं तन्तुभिर्हृदैः परिधत्स्व गुणात्मक ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। सेवन्तिका मल्लिका च पद्ममुत्पलकं तथा नानाविधानि पुष्पाणि श्रीगुरो ते समर्पये। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि। ओम द्रां ओम दत्तात्रेयाय नमः। दरिद्रघ्नाय नमः। दासोद्धाराय नमः। दत्तराजजगद्गुरवे नमः। श्रीमदखण्डपरिपूर्णसच्चिदानन्द श्री दत्तात्रेयाय परस्मै परब्रह्मणे नमो नमः। नामपूजां समर्पयामि। ओम ह्रीङ्कार्याः पादसम्पूज्यं हृदयानन्ददायकम् ओङ्कारानन्दपादाब्जं नमामि चित्तशुद्धये। ओम अकार उकार मकारनादाङ्कितनाम्ने नमः। ओम अग्निविश्वविद्यालयसंस्थापकाय नमः। ओम अग्रगण्याय नमः। ओम हंसस्सोऽहमित्यादिमन्त्रार्थनिरताय नमः। ओम श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्योधोद
महास्वामिने नमो नमः। अष्टोत्तरशतनामपूजां समर्पयामि। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्त उत विश्वतस्पाद् संबाहुभ्यां नमतिसम्पतत्रेद्या वा पृथिवी जनयन् देव एकः। त्रिवर्णनिमिदमर्तिकर्पूरघनसंयुतं आराधिक्यं प्रकुर्वेहं विधिविष्णुस्वरूपक। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। मङ्गलनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि। बृहत्सामक्षत्रवद्वृद्धवष्ट्यं दृष्टभोजशुभिरमुग्रवीरं द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वादेन सकरेण रक्षान् धारयामि। जय जय। नमस्कारः। जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे। जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। शत्रुनाशकरं स्तोत्रं ज्ञानविज्ञानदायकं सर्वपापं समय्यादि दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकं दत्तात्रेयप्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम्। त्रिकोटिप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामः। क्षीराक्षतैः पुष्पैश्च दत्तमर्घ्यं गृहाण भो त्रैलोक्यजगदाधार दत्तात्रेय महाप्रभो। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। इदमर्घ्यमिदमर्घ्यमिदमर्घ्यम् अनेन अर्घ्यप्रदानेन भगवान् सर्वदेवात्मकः श्रीदत्तात्रेयः प्रीयतां श्रीसद्गुरुः प्रीयताम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां வந்தே குரு பரம்பரா. நேற்று ஒரு கருத்து பார்த்தோம். அவர் இடத்துல இருக்கக்கூடிய குறைகள் எல்லாம் சொல்லிக்கொள்ளுதா ஒரு பாட்டு பார்த்தோம். எத்தனை விதங்கள் தான் கற்கினும் கேட்கினும் என் இதயமும் ஒடுங்கவில்லை, யான் என்னும் அகந்தை தான் எல்லளவும் மாற இல்லை, என் சித்தமிசை குடிக்கொண்டது அபிமானம், யாதினும் அபிமானம் என் சித்தமிசை குடிக்கொண்டது. என் மனதில் நிறைய அபிமானங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது. எவ்வளோ படித்தாலும் கேட்டாலும் என் மனசு அமைதி அடையலை, ஒழுக்கம் பெறலை, பண்பாடு அடையலை. எல்லாவற்றிலும் அபிமானம் அப்படியே ஃபெவிக்கால் போட்டு ஒட்டியிருக்காவில் ஒட்டியிருக்கு. யாதினும் அபிமானம் என் சித்தமிசை குடிக்கொண்டது, ஈகையோடு இறக்கம் என் ஜென்மத்தை அருகிலேன்னு சொன்னார். அப்படி சொன்னவர் இன்னைக்கு அடுத்து ஒரு பாடல் அதே தலைப்பில் இருக்க ஒரு பதிகத்தில் சொல்கிறார். பொய்யினேன் புலையினேன் கொலையினேன் நின்னருள் புலப்பட அறிந்து நிலையா புண்மையேன் கல்லாத தன்மையேன் நன்மை போல் பொருளெலா பொருளை நாடும் வெய்யனேன் வெகுளியேன் வெறியனேன் சிறியனேன் வினையினேன் என்றென்னை நீ விட்டுவிட நினைவை ஏல் தட்டழிவதல்லாது வேறு கதி ஏது புகழாய். தன்னை பற்றி சொல்லிக்கிட்டுறார். இந்த பொய்யான உடலை மெய்யின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற பொய்யினேன்னு சொல்கிறார். இந்த உடலானது பொய் தான், அதுதான் மெய்யின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். பொய்யெல்லாம் ஒன்றாய் பொறித்து வைத்த பொய் உடலை மெய்யென்றால் மெய்யாய் விடுமோ சொல்கிறார். மெய்யன்னா 3 காலத்தில் இருக்கணும். இது ஆனால் இல்லையே, பிறக்கிறதுக்கு முன்னே இல்லை, இப்போ இருக்குது, இறந்த பிற்பாடு இருக்க போகிறதில்லை. எவ்வளோ நாள் இருப்போம்? பிராரப்தம் இருக்கிற வரை இருப்போம். யாருக்கு தெரியும் எப்போ போக என்ன வரும்னு சொல்லிட்டு. இன்றைக்கு இருப்பார் நாளைக்கு இருப்பார் என்று என்னவது இடம் இல்லையே. இல்லை நேற்று ராத்திரி பார்த்தனே அவரை, இல்லைப்பா காலையில் போயிட்டார். அப்படிப்பட்ட உடல் இது. அதனால் பொய்யான இந்த உடலை மெய்யென்று நினைக்கக்கூடிய பொய்யினேன்னு சொல்கிறார். அப்புறம் பொய்யான உலகம் அதே மெய்யின்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்கிறார். பொய்யினேன்னு சொன்னார். புலால் தொழில் செய்பவன் சொல்கிறார். புலையினேன் கொலை தொழிலை உடையவன், அதையும் பண்ணுறேன். கொலைன்னா நான் ஆளை போய் கொலை பண்ணுறதோட கொலை இல்லை, பிறரை மனதார அவருக்கு மனசு நோகுமாறு பேசுகிறது கூட ஒரு வகையில் கொலை தான். ஆமாம், மற்றவங்க விஷயத்தை மற்றவங்களை அப்படிலாம் பேசுகிறது வெறி தப்பு தான் அப்படி சொல்கிறார். கொலையினேன்னு சொல்கிறார். நினது அருள் திருவருள் வெளிப்பட தெரிந்தும் கூட அதில் சென்று பொருந்தாத தன்மை உடையவன். மனசு அதில் போய் இருக்கலை. உன் அருள் எங்கும் வெளிப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றது, ஆனால் என்னால் அமைதியாக அந்த அருளை பெறுவதற்குரிய ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல. என் மனசை அந்த அருளிலேயே பொருந்தி இருக்க முடியல. நம்ம தேசத்தில் நிறைய கோயில்கள் இருக்குது, இறைவனுடைய திருவருள் நிறைந்து இருக்கக்கூடிய சந்நிதியெல்லாம் இருக்குது. அங்கே போய் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து இருக்க முடியலையே.
எப்போ போனாலும் எல்லா இடத்துலையும் பொறுமையாக இருப்போம். துணி கடையில் பொறுமையாக இருப்போம், நகை கடையில் பொறுமையாக இருப்போம், அவரவருக்கு ஷாப்பிங் மால்லாம் போய் பொறுமையாக இருப்போம். கோயிலில் வந்தால் மட்டும் அவ்வளோ ஒரு அவசரம். அதுக்கப்புறமா பிரசாதம் கொடுக்கும்போது அதை விட அவசரம். அங்கே அர்ச்சகர் கொடுப்பார், தீர்த்தமோ இல்லை ஏதோ கொடுப்பார். அப்போ வர அவசரம் இருக்குது பாருங்கள். முண்டி அடிச்சுக்கிட்டு ஒரு வரிசை இல்லாமல் ஒருத்தர் தலைமையில் ஒருத்தர் கையை நீட்டி அவங்க தலையில் அந்த தீர்த்த பிரசாதம் விழுந்து இந்த கதி தான் நடக்கும். பொறுமையாக இருக்கிறது இல்லை. பூஜை வரைக்கும் கூட ஏதோ சமாளித்து பொறுமையாக இருந்துடும். பிரசாதம் கொடுக்கும்போது எங்கேயோ இல்லாத ஒரு பெரிய பரபரப்பு வந்துடும். அந்த ஒழுக்கம் இன்னும் நம்முடைய இந்துக்களுக்கு நம்ம சமயத்தில் இருக்கிறவங்க வரவே இல்லை. அதெல்லாம் வரணும். ஒரு நல்ல ஒழுங்கான ஒழுக்கமான கட்டுப்பாட்டில் சமுதாயம்னா அந்த பழக்கங்கள்லாம் வரணும். அது நமக்கு இல்லை. யாருக்கு தெரியுமா இறைவனுடைய முழு பிரசாதம் கிடைக்கும்? அங்கே சந்நிதியில் எவ்வளோ பேர் இருந்து விழுந்து அடித்து போனால் கூட தூரம் நின்றுட்டு பகவானை நினச்சிட்டு இருந்தால் இறைவனுடைய பிரசாதம் அவர் திருப்பார்வையும் கிடைக்கும். அவர் நினைப்பார், நம்ம பக்தர் எவ்வளோ அமைதியாக பொறுமையாக தூரம் நின்றுட்டு அவனுக்கு தான் நம்மளோட திருவருள் கொடுக்கணும்னு நினைப்பார் பகவான். அது வரணும் நமக்கு. அதுதான் பெரிய பிரசாதம். நினது அருள் வெளிப்படவும் அதனை அறியாத உறுதிப்பாடில்லாத அற்பன்னு சொல்லிக்கிட்டார். கல்வி கல்லாத தன்மை உடையவன். சாதாரண கல்வியும் கூட அதுவே கூட எனக்கு அதிகமாக இல்லை, ஆனால் ஞானக்கல்வி இல்லவே இல்லைன்னு சொல்கிறார். எல்லாருமே பெற வேண்டியது ஞானக்கல்வி தான். இந்த ஞானக்கல்வியை எங்கே படிக்கிறது? கல்லூரியில் படிக்கிறதா சொன்னால் இல்லை, நல்ல பெரியவரோட மகாத்மாக்களுடைய சொற்பொழிவுகளை உபதேசங்களை கேட்குறது. கல்லாத நானாலும் கற்றறிந்த மெய்யடியார் சொல்லாலே நின்னை தொடர்வேன் பராபரமே சொல்கிறார். நான் படிக்கலைன்னா கூட பெரியவங்க சொல்கிற வார்த்தையை வச்சு உன்னை நான் தொடர்ந்து வருவேன்னு சொல்கிறார். என்றால் இருளான இடத்துல ஒரு சொல்லு தான் நமக்கு விளக்கு போல் வழிகாட்டும். இருட்டில் இருக்க ஒருத்தர் தூரம் இருக்கார், இந்த பக்கம் வாங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா அந்த சொல்லே நமக்கு வழிகாட்டு, அங்கே அதுவே விளக்கு. அதுபோல் இங்கு பெரியவர்களும் மகாத்மாக்களுடைய சந்நிதியிலிருந்து அவங்க சொல்கிற விஷயங்களை காது கொடுத்து கேட்குறது, உபதேசம் சாஸ்திர விஷயங்களை கேட்குறது, அந்த கல்லாத தன்மையேன்னு சொல்கிறார். நேற்று பாட்டில் பார்த்தோம், என்ன கேட்டு என் மனசு ஒடுக்கம் பெறலைன்னு சொன்னார். எத்தனை விதங்கள் தான் கற்கினும் கேட்கினும் என் இதயமும் ஒடுங்கவில்லை, நான் என்று சொல்கின்ற அந்த அகந்தை எல்லளவு மாற இல்லைன்னு சொன்னார். அதே போல் இந்த கல்லாத தன்மையே நன்மை செய்வது போல காட்டி தீமை செய்யும் பொய்யான பொருள்களை விரும்புவோன்னு சொல்கிறார். நம்ம விரும்புகிறோம், நிறைய பொருள்களை விரும்புகிறோம், ஆனால் பொருளெல்லாம் நமக்கு நன்மை தருமா என்ன தரும் தெரியாமையே அவைகளெல்லாம் விரும்புகின்றோம். அதை தான் சொல்கிறார். நன்மை போல் பொருளெல்லாம் பொருளை நாடும் பொய்யினேன்னு சொல்கிறார். நம்ம வீடுகளில் பார்க்கலாம், நமக்கு அன்றாட உபயோகப்படுற பொருள்கள் எவ்வளோ பொருள் உபயோகப்படாமல் இருக்குது சொன்னால் உபயோகப்படாமல் பொருள் தான் நிறைய இருக்குது. அதுக்கு தான் வீடு நிறைய அடைச்சி வச்சுருப்போம், அன்றாட உபயோகமே இருக்காது. அது நமக்கு யோசிக்கிறதே இல்லை. எது இருந்தாலும் வாங்கி வச்சுக்க வேண்டியது. அது தேவைப்படுமா, உபயோகப்படுமா, அதை நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது பிரயோஜனமாக தெரியறதே இல்லை. ஏதோ ஒன்று ஆசை மக்களுக்கு வாங்கி வச்சுக்கணும், அப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்குது. வீடு அதுக்கு தான் பெருசாக கட்டி வைக்கிறோம். பீரவை 4 வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அதுக்காக தான் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து உள்ளே வச்சுக்கணும். அப்படி பொருளை நாடும் சொல்கிறார். எனக்கு உபயோகம் இல்லாத நன்மை செய்யாத பொருள்களை எல்லாம் சேர்த்து வைக்கின்ற அப்படி விரும்புகிற கொடியவன் சொல்கிறார். சினம் மிகுதியும் உடையவன். கோபம் நிறைய வருதுன்னு சொல்கிறார். யாருக்கும் கோபம் வரல, கோபம் நிறைய இருக்குது சொல்கிறார். கோபமின்மை வேணும்னு சொன்னால் கூட கோபம் என்பது என்னுடைய உடலோடு ரத்தத்தோடு கலந்துதான் இருக்குது. ஆமாம், தூர்வாச மகரிஷியினுடைய சந்ததியாக இருக்குன்னு சொல்கிறார். கோபம் தாழ்த்து இருக்குன்னு சொல்கிறார். கோபமே இல்லாதவனா இருக்கணும். ஆமாம், வெகுளித்தனம் நிறைய இருக்குது சொல்கிறார். வெறியண்ணன், ஏதோ ஒரு விஷயம்னா வெறித்தனமாக அதை போய் நாடுறது, தேடுறது, அதை அடைஞ்சே தீரணும்னு சொல்கிறது வெறியண்ணன். ரொம்ப சிறியன்னு சொல்கிறார். சிறியண்ணன் சின்ன சின்ன விஷயங்களே நாடிக்கொண்டு இருக்கக்கூடியவனாக இருக்கக்கூடிய ரொம்ப சாதாரணமானவனாக இருக்குன்னு சொல்கிறார். சிறியன்னு சொல்லிச்சுன்னா வயதில் சொல்லலை, நாடுகின்ற விஷயங்களை பொறுத்து நான் சிறியவனாக இருக்கேன்னு சொல்கிறார். நிறைய பேருக்கு வயசு ஆகிடுது, ஆனால் வயதுக்கேற்ற பண்பு இருக்கான்னா பக்குவம் இருக்கான்னு இருக்கிறது இல்லை. அதில் பக்குவத்துக்கும் பண்புக்கும் வயசுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. ஆனால் வயது ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்துருக்கணும், பக்குவத்தை கொடுத்துருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னு சொல்கிறார். அதனால தான் ஞான விஷயத்தில் என்ன பண்ணுறோன்னா வயசை பார்க்குறதே இல்லை. குரு எப்படி இருக்காருன்னா யுவா, சிஷ்ய எப்படின்னா விருத்தா. தட்சிணாமூர்த்தி இளைஞராக இருக்காராம்,
சிஷ்யர்களை பார்த்தா வயசான தாத்தாங்க தான் உட்காந்துருக்காங்க, குரு அதனால் வயது வந்து பெரிய விஷயம் இல்லை, பக்குவத்தை அது காட்டுறதில்லை. ஆனால் இருக்கணும், ஆனால் இருக்கணுன்ற நியதி இருக்கலைன்னு சொல்லி சொல்கிறார். அப்படிப்பட்ட வினையினை நிறைய பாப மூட்டைகளை செய்து வச்சிருக்கு. இப்போ செய்யலைன்றாலும் கூட எப்போ முன்பிறவிலாம் செய்து வச்ச பாப மூட்டை எல்லாம் நிறைய இருக்குது, வினையினேன்னு சொல்லி சொல்கிறார். வினைகள் நிறைய நிறைஞ்சிருக்கு சொல்லி சொல்கிறார். அப்புறம் அப்படி நினைத்து என்னை நீ விட்டுவிட நினைவையேல், என்னை நீ விட்டுட்டேன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், தட்டழிவதல்லாது நான் வீணாயிடுவோம்ப்பா சொல்கிறார். தட்டழிந்து போய் நம்ம சொல்லுவோம், தட்டு கெட்டு சொல்லுவோம் பாருங்க, அது வார்த்தைங்க உபயோகப்படுத்த. தட்டழிவதல்லாது வேறு கதி ஏது புகழாய் சொல்கிறார். எனக்கு வேறு அடைவிடம் ஸ்தானம் எனக்கு வேறு எங்கே இருக்கு, உன்னை விட்ட எனக்கு வேறு யார் இருக்காங்க, ஆகினால எனக்கு வேறு இடமே இல்லைன்னு சொல்கிறார். அடுத்து நீ எப்படி இருக்கன்னா, துய்யனே நீ ரொம்ப தூய்மையானவன், மெய்யனே நீ ரொம்ப மெய்யானவன், நீ தான் மெய், மற்றதெல்லாம் பொய். நம்ம சொல்லுவோம் வேதாந்தம் நிறைய படிச்சுட்டு 2 வார்த்தையில் படித்ததனுடைய விஷயத்தை சொல்லுங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் சொல்லுவோம் ஜெகத் மித்யா பிரம்ம சத்தியம், முடிஞ்சு போச்சு. வேதாந்தம் படித்தது முழுமையாக 2 வார்த்தையில் நீ படித்த வேதாந்தத்தினுடைய சாரத்தை சொல்லுன்னா பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யா, முடிஞ்சு போச்சு. அதை சொல்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ விஷயங்கள். ஓருரையால் வாய்க்கும் உண்மை கோரானந்த நூல் கோடி பேருரையால் பேசி என்ன பேராம் சொல்கிறார். ஒரு வார்த்தையில் கிடைக்கிற உண்மை என்னென்னா, உண்மை என்பது பிரம்மமே, அந்த பிரம்மமாக நான் இருக்கேன், இந்த உலகம் என்னென்னா அது மித்யா, பொய், அவ்வளோதான். சில இடத்துல எழுதி போட்டிருப்பாங்க பிரம்ம சத்தியம் ஜெகத் மித்யா, அது சும்மா வார்த்தை போல் இருக்கும், ஆனால் உணர்ந்து பார்த்தா அதுதான் உண்மை, அதுதான் உண்மை. மெய்யனாக இருக்கிற, அப்புறம் உயிருக்கு உயிரான துணைவன், நீ தான் எப்பொழுதும் எல்லா காலத்திலும் துணைவனாக இருக்கவன். நமக்கு வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பேர் துணைவர்களாக இருக்காங்க, ஆனால் அது அந்தந்த காலத்தில் ரயில் பிரயாணம் போல் அங்கங்கே அவங்கவுங்க பிராரப்தப்படி இறங்கி போயிடுவாங்க. கடைசியில் வரைக்கும் இருக்கிறது யாருன்னா நீ தான் எனக்கு எல்லா நிலைகளிலும், இரவும் பகலும் அல்லும் பகலும் அனவரதம் சொல்கிறோம் பாருங்கள், எல்லா நிலையிலும் துணையாக இருக்கிறது நீ மட்டுமே. இப்போ நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம உயிராக இருக்கிறதுக்கு யார் காரணம்? பகலில் நாம் மூச்சு விடுறோம், தூக்கத்தில் மூச்சு விடுறது யார் காரணம்? ஏதோ ஒன்று உள்ளே இருக்குது, ஒரு உயிர் இருக்குது, ஜீவன் இருக்குது, அது போயிட்டுருக்கு, பிராரப்தம் இருக்குது. அது நீ தான் உண்மையான துணைவன், எல்லாருக்கும் துணைவனாக இருக்கிறது நீ தான். அடுத்து இணை ஒன்றில்லா துரியனே, இதுக்கு பேரலே இல்லைன்னு சொல்கிறார். துரியன்னு சொல்லி சொன்னால் நேற்று பார்த்தோம், முந்தானேற்று பார்த்தோம், துரியமயமே ஆத்மான்னு சொல்லி அர்த்தம். துரியம் சொல்லி சொன்னால் 4வதை போல, துரியமிவ மாண்டிக்ய உபநிஷத்தில் ரொம்ப அழகாக மாண்டிக்ய உபநிஷத் துரியத்தை பற்றி 4வதை போல தவிர 4வதாக ஒன்று இல்லை. அது துரியம் என்பது அவஸ்தை இல்லை, அது ஆத்மாவை குறிக்கும் சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப விரிவாக விஸ்தாரமாக அங்கே நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. கௌடபாத ஆச்சாரியர் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கார் காரிக்கையில். ஆக இங்கே துரியனே, இணை ஒன்றில்லா துரியனே, அந்த பிரம்மத்துக்கு இணையாக எதுனா வேற ஒன்று இருக்கா? 2வது ஒன்று இல்லை. ஆக இணை இல்லாதவன் துரியன். துரியமும் காண அதீதனே, நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க துரியம் துரிய அதீதம் அப்படிலாம் அனுபவங்களை சொல்கிறாங்க. நமக்கு அனுபவமாக இருக்கிறது கனவு நனவு ஆழ்ந்த உறக்கம் தான் அனுபவமாக இருக்குது. துரியமும் அனுபவமாக இல்லை, துரிய அதீதமும் அனுபவமாக இல்லை. ஆனால் இவை எல்லாவற்றையும் கடந்தவனாக இருப்பது நீ தான், அந்த அர்த்தத்தில் தான் இங்கே சொல்கிறார். துரியமும் காணா அதீதனே, சுருதி முடி மீதிருந்த ஐயனே, வேதங்கள் எல்லாம் முடிவாக சொல்லக்கூடிய பெரும் பொருளாக பரம்பொருளாக இருப்பவனே சொல்லி சொல்கிறார். சுருதி முடி மீதிருந்த ஐயனே, வேதங்களுக்கெல்லாம் சிரமாக இருப்பது நீ தான் சொல்கிறார், உன்னைத்தான் சொல்லுகின்றது. அப்புறம் அப்பனே, ஐயனே அப்பனே நம்ம சொல்லணும், ஐயா அப்பாலாம் சொல்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறார். இப்படி சொல்லக்கூடிய அறிஞர் அறிவை விட்டு அகலாத கருணை வடிவே சொல்கிறார். அறிஞர்களுடைய அறிவை விட்டு அகலாதவனா என்றும் நீ இருக்கின்றாய், அறிவில் ஊறும் ஆனந்த வெள்ளமே சொல்கிறார். அறிவில் ஊறும் ஆனந்த வெள்ளம் அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியுது, நமக்கு தெரியல. நமக்கு தெரியலனாலும் அவர் என்ன எப்படி இருக்கார்? நம்மோட கலந்து தான் இருக்கார். தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அறிவில் இருக்கார், இல்லை தெரியலனா நம்ம அறிவில் தான் அவர் இருக்கார், நமக்கு தெரியல. இப்போது நான் ஆத்மான்னு தெரிஞ்ச விட்பாடு தான் ஆத்மாவா, நான் ஆத்மான்னு தெரியாத போது நான் ஆத்மாவா? தெரியாத போது நான் ஆத்மா தான். ஞானிகளுக்கு அறிஞர்கள் தெரிஞ்சிருக்கு, இவங்களுக்கு தெரியல, அவ்வளோதான். அதை தெரிய வைக்கிறது தான் சாஸ்திரத்தினுடைய உபதேசமே. நீ என்னவா இருக்க, உயிராக இருக்க, ஆத்மாவாக இருக்க அப்படின்னு தெரிய வைக்கிறது தான் சாஸ்திரத்து வேலை. இல்லாத ஒன்றை கொண்டு வந்து கொடுக்குறது இல்லை. சாஸ்திரத்தை சொன்ன பிற்பாடு தான் நான் உயிரானு, அதுக்கு முன்னாடி உயிராக இல்லை ஜடமாக இருந்ததுன்னு அர்த்தம். அப்படி இல்லை. அறிவை விட்டு அகலாத கருணை வடிவாக இருக்கார், என்றும் நமக்கு கருணையை
பொழிந்து கொண்டு இருக்கிறார். நம்ம பிடிச்சவங்க பிடிக்காதவங்க அப்படிலாம் இருக்குது. கடவுளுக்கு அப்படி இல்லை. வேண்டுதல் வேண்டாமல் சொல்கிறது போல் இங்கே பிடித்தவங்க பிடிக்காதவங்க இல்லை. எப்பொழுதுமே அவர் கருணை வடிவாக இருந்து நமக்கு அருள் புரிந்து கொண்டே இருக்கிறார் தாயை போல. அதான் சொல்கிறார், அண்ட பகிரண்டமும் அடங்க ஒரு நிறைவாகி ஆனந்தமான பரமே. ரொம்ப அழகான பாடல். பொய்யினேன் புலையினேன் கொலையினேன் நின்னருள் புலப்பட அறிந்து நிலையா புண்மையேன் கல்லாத தன்மையேன் நன்மை போல் பொருளலா பொருளை நாடும் வெய்யனேன் வெகுளியேன் வெறியனேன் சிறியனேன் வினையினேன் என்றென்னை நீ விட்டுவிட நினைவையேல் தட்டழிவதல்லாது வேறு கதி ஏது புகழாய் துய்யனே மெய்யனே உயிரினுக்குயிரான துணைவனே இணை ஒன்றில்லா துரியனே துரியமும் காணா அதீதனே சுருதி முடி மீதிருந்த ஐயனே அப்பனே எனும் அறிஞர் அறிவை விட்டகலாத கருணை வடிவே அண்ட பகிரண்டமும் அடங்க ஒரு நிறைவாகி ஆனந்தமான பரமே. மூர்த்தி எல்லாம் வாழி எங்கள் மௌன குரு வாழி அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி அன்பர் வாழி பராபரமே காலமுடு தேச வர்த்தமான மாதி கலந்து நின்ற நிலைவாழி கருணை வாழி மாலரவும் செய்வ முதல் மதங்களாகி மதாதீதமான அருள் மரபு வாழி ஜாலமிகும் எளியே நீ வழக்கு பேச தயவு வைத்து வளர்த்த அருள் தன்மை வாழி ஆளடியில் பரமகுரு வாழி வாழி அகண்டிதாகார அருளடியார் வாழி. ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு சத்குருநாத மகாராஜிக்கு. धनेन त्यागेनेगे मृदत्वमानशुः परेण नागन्निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतजो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था सन्न्यासयोगाजतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके द्वपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेशभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्रस्थं तत्राविदह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ सरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः. இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை, சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் குருகாணிக்கை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ சி சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ வேலுச்சாமி சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் மதுரை, ஸ்ரீ கார்த்திக் குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீமதி ஜெயலக்ஷ்மி குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீமதி ராஜேஸ்வரி குடும்பத்தினர் பெங்களூர் மற்றும் ஸ்ரீ மகாதேவன் குடும்பத்தினர் பெங்களூர். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் விஷஜே பவரோகிணாம் விதயே சர்வவித்யானாம் தட்சிணாமூர்த்தஜே நமः. சத்குரு சரணாரவிந்தாभ्यां நமோ நமः. ஓம்